So hernia cases you have seen in OPDs. How many have not seen cases of hernia, inguinal, epigastric, umbilical, any kinds of hernia people haven't seen? You have seen. And anybody else? You have seen. So classes have been taken, some little bit of idea you got. So I have just opened up a random PPT just to give you an idea what is hernia. It's protrusion of an organ in the containing cavity. It can be part of the organ or it can be in whole, in toto. So that occurs, the reason and the classification depends upon the site where it has happened. The location, anatomical location can be one reason of classification, or the causes of hernia, that can be one classification. There are multiple classification, Meeher's and that, and grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Then there can be recurrent hernias. Now, in males it's more common, especially inguinal hernias, and that's 80% of most of the hernias that you can count on. They are internal hernias as well. So 80% of them are inguinal hernias, okay? And 20% rest of the hernias, like umbilical, epigastric, sliding hernias or diaphragmatic hernias. So there are multiple, n number of types, spiculaean and perineal and obturator. So it all depends, the hernia, the organ is coming out of the weakness of the containing cavity, that it's taking out the containing cover of the sac. That's it can happen in a partial manner or it can be in total. So like you can here see epigastric in the, this is anatomical classification, epigastric location here. Umbilical near the umbilicus, femoral near the femoral region, inguinal in the inguinal region. Similarly, in the obturator area, spiculaean in the lateral portions, okay? Perineal, obturator, internal, so this is one. So what is hernia? Condition, part of an organ is displaced, protrudes through the wall of the containing cavity. Most often it is the abdominal wall, but it may not be the abdominal wall. If it is an internal hernia, a part of the organ can go inside the peritoneum, some gap is there, lesser sac, part of the organ can go inside. If it is a diaphragmatic weakness, the whole stomach, spleen, everything go inside the thoracic cavity. Weakness in the foramens, sliding hernia, epigastric, this esophageal hernias, varieties of them are there. Anatomical weaknesses can be there. After trauma, weaknesses can develop. So these are the most important elements in development hernia, congenital or muscle weakness. Now, it's a congenital where, because of gubernaculum testis, it usually gets eliminated, gets shrinked off. When it is patent, processus vaginalis, it's a complete hernia. It's in the young infants. They be hernia total, complete hernia. Intestinal walls, usually the processus vaginalis gets absolutely obliterated and the hernia stops. But if the anatomical defect is there and the hormonal imbalances is there, then the complete hernias. So the causes of development of hernia can be congenital muscle weakness and intra-abdominal pressure. That is the reason when there is obesity, when there is constipation, when there is chronic cough, the abdominal pressure is so much, then whatever little weaknesses of the spaces you will get, the abdominal organs tries to escape from those areas. Ki hoy ekta beluner moddhe jol ache, ekটু weakness kono jayagata ache sekhan theke jolta chitke beriye jabe, tai na ki? So weakness of the containing cavity, it will just hernia. That's all is hernia, okay? Now, we will deal mostly, I would like to speak on the inguinal hernias. Now, the hernias we can classify as reducible, irreducible, strangulated, partially strangulated. This all will come as a, when you clinically examine the patient. When the patient is, if there is an inguinal hernia, the hernia reduces totally. That is reducible. When it doesn't get reduced, the swelling is still there and there is pain, there is constipation, there is vomiting, patient is febrile. You know it's trying to be, it's a pre-gangrenous or maybe a gangrenous condition. That is strangulated, needs urgent surgery. That's why femoral hernia needs urgent surgery. Very important, femoral hernias, because it's a silent kind of hernia and it turns up as emergency most of the times in femoral cases. In inguinal cases,
partially strangulated or pre-gangrenous, okay, we can have some time in our hands before we plan for the surgery. But if it is strangulated, there is absolutely no bubble sounds, abdomen tense, patient is in toxic condition, you have to plan for urgent emergency surgeries. So reducible strangulated incarcerated means is totally gone, perforation has occurred and there is lots of pus and then you know it's incarcerated ones. It's absolutely major case. So weakness of the abdominal walls, and this is the intestine becomes trapped. When there's the people who have not seen any case of hernia, for them I am speaking, this is the weakness of the abdominal walls, the intestines have come up outside. It can be through the umbilicals, it can be through the epigastric. These are the weak spots in the anatomical, you know. And then the patient, these intestinal loops that we are seeing, it can be partial, it can be just a circumference of a loop. Like you said, this weakness has occurred and the intestine has come out, okay, through this wall. But if it is only the circumference trap হয়ে গেছে, then you say it is a Richter's, R-I-T-C-H-E-R, Richter's. It can be Litters hernia, it can be Amand's. Litters hernia te ki hai? যে ওটার মধ্যে লিটার hernia I'm not forgetting, but Amand's hernia তে appendix থাকে, content. Appendixটা, content of the sac is the appendix. Midle's hernia তে কি হয়? Midle's, W shaped intestine ঢুকে গেছে, Midle's. Why? Contents of the sac you can classify. কি আছে sac এর মধ্যে? কখন স্লাইডিং হার্নিয়াতে পার্ট অফ দ্য ব্লাডার ঢুকে যায়, স্লাইডিং হার্নিয়াতে, কখনো কোলন এসে গেল, সিগময়েড কোলন এসে গেল লেফট সাইডে, তো ইট ক্যান বি ডাব্লিউ শেপ, ইট ক্যান বি স্লাইডিং, ইট ক্যান বি প্যান্টালুন্স. That's the type of the hernia sac contents can also make the classification. Okay, so not necessarily always the intestine, like in sliding hernia of তোমার ডায়াফ্রামের ওখানটা দিয়ে ইসোফেগাসের কাছে স্টমাকটা উপরে উঠে গেল বা ইসোফেগাসটা নিচে নেমে গেল, টুইস্ট হয়ে গেল, বুঝতে পারছো? সো নট অলওয়েজ দ্য ইন্টেস্টাইনস উইল বি দেয়ার. মিকলস ডাইভার্টিকুলাম হয়ে গেল, তখন লিটারাস হার্নিয়া, মিকলস ডাইভার্টিকুলাম. সো ইট ডিপেন্ডস কি আছে কন্টেন্ট অফ দ্য স্যাক. নাও হার্নিয়াটা আমরা যখন ইনগুইনাল হার্নিয়াটা 80% বলছি, সেটার মধ্যে 20% is only femoral and rest of the thing is inguinal. Why inguinal portion is just 1.5 inches or 4 centimeter long. Inguinal, it is an oblique tunnel. And আমরা ওটাকে inguinal canal surface marking করি midpoint of the inguinal ligament. Midpoint of inguinal ligament কোনটা? এই যে anterior ilex superior ilex spine টা দেখছো, এখান থেকে নিয়ে pubic tubercle, এই যে ডিসটেন্সটা, এটা ধরো pubic symphysis. এটার যে মিডপয়েন্ট থেকে নিয়ে মিডপয়েন্ট এই টিউবারকুলার, এইটুকুন ডিসটেন্সটা তোমার ওই ইনগুইনাল ক্যানাল. ইনগুইনাল ক্যানালটা এইটুকুনি মিডপয়েন্ট অ্যান্টেরিয়র আইলেক্স পয়েন্ট থেকে নিয়ে পিউবিক টিউবারকুলার, আমাদের এইটুকুনটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম হার্নিয়াটা হচ্ছে, আর ফিমোরাল ক্যানালের মধ্যে ফিমোরাল হার্নিয়াটা হচ্ছে, যেখানে ক্লকেটস লিম্ফ নোডটা আছে, আন্ডারস্ট্যান্ড, মিডিয়াল টু দ্য ফিমোরাল ভেন, এটা ফিমোরাল জায়গা, কিন্তু ম্যাক্সিমাম হার্নিয়াগুলো এই জায়গাটা, এই যে মিড পয়েন্ট থেকে এই সিম্ফাইসিস জাস্ট এইটুকুনি 1.5 সেন্টিমিটার, কিন্তু ম্যাক্সিমাম হার্নিয়া ওখানে আছে. And why is this so troublesome? Because when it occurs very normally, means in males, stress নিতে নিতে হয়ে যায়, aging factor, obesity, smoking, chronic cough, constipation, এগুলোতে ওই weakness portionটা patent হয়ে যায়. Usually these all এই ক্যানালটা they work by various mechanisms. এই যে inguinal canal, এটার মধ্যে একটা ইন্টারনাল ইনগুইনাল রিং আছে, একটা এক্সটার্নাল রিং আছে. তো ইন্টারনাল রিং থেকে এক্সটার্নাল রিং, এখানে না আমরা প্রেশারটাকে রেগুলেট হয়, এটার মধ্যে কন্টেন্ট কিন্তু আছে, তোমার ভাসটা যাচ্ছে, এটার মধ্যে ট্রিমাস্টিক ভেসেলসগুলো আছে, এটার মধ্যে ভেন্স আছে, নার্ভস আছে, ইলুইনগুইনাল, ইলুহ্যাপিগ্যাস্ট্রিক, ঠিক আছে. কিন্তু এটার মধ্যে এই স্পেসটার মধ্যে যখনই
পেরিটোনিয়াম নিয়ে ইন্টেস্টাইন নিয়ে আসতে থাকবে ক্রনিক্যালি, তখন হার্নিয়াটা ডেভেলপ করে যাচ্ছে। Usually the content is not the omentum or the intestine or anything, but if the sac is patent and the intestine keeps on growing, the size increases and the hernia, then you have to operate and you have to heal it, okay? Usually this patent space is not there. এই যে pubic tubercle থেকে নিয়ে mid point of the inguinal ligament, এই স্পেসটা বন্ধ থাকে কিভাবে? বল ভ্যালভ মেকানিজম, শাটার মেকানিজম, অনেকগুলো মেকানিজমস আছে, প্রেশার মেকানিজম, যেগুলোতে ওটা শাট করে। যখনই আমরা কাশি তখন ওই ইন্টারনাল অবলিক, এক্সটার্নাল অবলিক, ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনাস এই মাসলসগুলো শাট করে দেয়। Therefore there is no patency in that canal. পেটেন্সি কখন ডেভেলপ করে যায়? কখনই যখন উইকনেস হয় মাসলসে, যখন কোনো পেটেন্ট প্রসেসেস ভাজাইনালিস থেকে গেল, তখন তো এটা তো থাকার কথাই না। এই টেস্টিসটা নেমে গেছে, গুবার্নাকুলাম টেস্টিসটা একদম নিচে নেমে গেছে, বাট ইফ দের ইজ নো পেটেন্ট প্রসেস অফ ভাজাইনালিস, তাহলে তো স্পেস থাকার কথা নয়, কিন্তু স্পেস থেকে যায় কনজাইনাল হার্নিয়াসে। তেমনি এই স্পেসগুলো থাকে না, কিন্তু ডেভেলপ করে যায় বিকজ অফ যখন পেশেন্ট কাশছে উইকনেস হয়ে গেছে, একটা স্পেস ডেভেলপ করে, তখন ইন্টেস্টাইনগুলো অটোমেটিক্যালি ওখানে নামতে শুরু করে দিল। আন্ডারস্টুড? বুঝতে পারছো কেন ডেভেলপ করে যাচ্ছে হার্নিয়াটা? তুমি বুঝতে পারছো লাস্টে? হ্যালো, কেন ডেভেলপ করে যাচ্ছে ইনগুইনাল হার্নিয়াস? ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? শুড আই স্পিক ইন হিন্দি, বেঙ্গলি অর হোয়াট? ক্যান ইউ ফলো মি? আপনি সামনে এসে যাও বাবা, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না whether you are following or not. What is incisional hernia? Now incisional hernia or ventral hernias usually after LUCS, মানে cesarean section হয়ে গেছে, the repair has got infected, LUCS করার পরে gynecologist have done the cesarean section and there was an infection, the weakness in the muscles developed, and তারপরে যে hernia develop, that is ventral hernia. বা আমরা কোনো মেজর সার্জারি করেছি, ল্যাপারটমি, ধর পেপটিক পারফোরেশন ছিল, we have operated on that and there was patient was diabetic or hypertensive or some infection was caused, তখনই ওখান থেকে হার্নিয়ার কিন্তু ওটা একটা, you can think that possible, there is a possibility in future there might be a hernia. So weakness can occur because of the patient's underlying causes, obesity আছে, hypertension, diabetes, or weakness of the scar mark যেখানেই হবে সেখানেই hernia যদি হয়ে গেল, that is incision of ventral hernia. Got it? Now direct inguinal hernia or indirect inguinal hernia, এটা আমরা ভীষণভাবে these words ring. What is direct inguinal hernia and inguinal and indirect? Now inferior epigastric vessels গুলো যেখান থেকে রাইজ করছে ওই যে তোমার internal inguinal ring এর কাছে, this is the pubic tubercle, এখানে কোথাও আছে anterior ilex spine। আমরা কিন্তু ইন্টারনাল যে লিগামেন্টটা একটা এখান থেকে এখানে অবধি আছে, তার মিড পয়েন্ট থেকে নিয়ে 1.5 ইঞ্চেস অ্যাবাভ থেকে নিয়ে আমরা এখানটা ভাবি যে এটা ইনগুইনাল ক্যানাল, 1.5 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ, আর এটা পুরোটা লেন্থটা হচ্ছে 1.5 ইঞ্চেসের মতো, 4 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে? এইখানটা দিয়ে ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক ভেসেলসগুলো আছে, ওকে? এবারে যে হার্নিয়াটা যদি উইকনেস অফ দ্য মাসলস থাকে, তার ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনাস একটা করলে ডাইরেক্ট, আর এইটা ল্যাটারালি যদি থাকে তাহলে এটা হয়ে গেল ইনডাইরেক্ট। ইন্টারনাল ইনগুইনাল ওরিফিসের মধ্যে থেকে যদি হার্নিয়াটা আসে, দ্যাটস ইনডাইরেক্ট। অ্যান্ড ডাইরেক্ট ইফ দিস মাসল উইকনেস অফ দ্য অ্যাবডোমেন, তাহলে এটা ডাইরেক্ট। এটা ডাইরেক্টটা এখান থেকে এখানে অবধি হতে পারে, এই পুরো জায়গাটা ডাইরেক্ট। এখানে কি কি আছে? পেরিটোনিয়াম, পেরিটোনিয়ামের উপরে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যুস, তারপরে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনাসের ফেশিয়া, ট্রান্সভার্সাস ফেশিয়াল, ওই জায়গাগুলো পুরো উইকনেস থাকলে ডাইরেক্ট হার্নিয়া হয়ে যাচ্ছে। আর ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া, এখানে এটা ইনডাইরেক্ট হার্নিয়ার জায়গাটা, এখানে অনেকগুলো ক্রাস, অনেকগুলো টিস্যু দিয়ে তৈরি ইনগুইনাল ক্যানালটা। এটা যদি পিউবিক সিম্ফাইসিস হয়, এখানটা অ্যান্টেরিয়র স্পাইন আছে, এটা তোমার মিড ইনগুইনাল পয়েন্ট, এটা হচ্ছে মিড ইনগুইনাল পয়েন্ট,
পুরো ইনগুইনালটা ধরে তোমার লিগামেন্ট নয়, ক্যানাল নয়, কিন্তু মিড একদম 4 সেন্টিমিটার 1.5 ইঞ্চেস এরিয়া ইনগুইনাল ক্যানালটা, যেখানটাতে ম্যাক্সিমাম এরিয়া অফ ইনগুইনাল হার্নিয়াটা হচ্ছে। এইটা হচ্ছে কনজয়েন্ট টেন্ডন, যেটা আর্ক এলিমেন্টসগুলো থাকে। টেন্ডিনাস পোর্শন অফ কনজয়েন্ট টেন্ডনটা ইজ মেড আপ অফ দ্য রিফ্লেক্টেড পোর্শন অফ দ্য ইনগুইনাল এই যে ফ্লোর। আমরা এই যেটা আমরা বলি এই ক্যানালটার মধ্যে একটা ইন্টারনাল ইনগুইনাল রিং, এক্সটার্নাল ইনগুইনাল রিং আছে। এখানটা ইন্টারনাল ইনগুইনাল রিং আছে, এখানটা এক্সটার্নাল ইনগুইনাল রিং আছে। এখানটা লিগামেন্টটা একদম শক্ত, পোপার্টস লিগামেন্ট বলে, ঠিক আছে। এখানটাতে ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক ভেসেলসগুলো উঠে গেল। এখানটা রিংটা আছে যেখানটা দিয়ে তোমার ওই স্যাকটা ঢুকছে, এই যে স্যাকটা ঢুকলো। এখানটা কনজয়েন্ট টেন্ডন আছে, রিফ্লেক্টেড পোর্শন দ্য ইনগুইনাল লিগামেন্ট, রিফ্লেক্টেড পোর্শন দিয়ে তৈরি হচ্ছে। এটার মধ্যে ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনাল কিছু ট্রান্সভার্স অ্যান্ড এই জায়গাটা আছে তোমার এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপনোরাসিস, এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপনোরাসিস দিয়ে ফ্লোরটা আছে। ফ্লোর, রুফ, অ্যান্টেরিয়র ওয়াল এন্ড দ্য পোস্টেরিয়র ওয়াল, 4টা লেয়ার দিয়ে এটা ডিফাইন করা হয় এই ইনগুইনাল ক্যানালটা। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইনগুইনাল ক্যানালের যে বাউন্ডারিজ সেইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, নাহলে তুমি সার্জারি রিপেয়ার করতে পারবে না ওইটুকুন এরিয়া, বাট দ্য অ্যানাটমি অফ দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়া ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, সো ভাইটাল। বাউন্ডারিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানটা জিবার্নাস লিগামেন্ট আছে, এটা টেন্ডেনাস পোর্শন অফ কনজয়েন্ট টেন্ডন আছে, কিছুটা মাস্কুলার পোর্শন আছে। এই ফ্লোরটার মধ্যে রিফ্লেক্টেড পোর্শন দিয়ে ইনগুইনাল লিগামেন্ট আছে। পোস্টেরিয়র ওয়ালে ট্রান্সভার্সাল স্পেশিয়া আছে, তারপর সেখানে এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল ফ্যাট, তারপর পেরিটোনিয়াম আছে পোস্টেরিয়র ওয়াল। অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপনোরাসিসটা তুমি এদিকে ছাড়াচ্ছ, আর কনজয়েন্ট টেন্ডনটা আছে, রিফ্লেক্টেড পোর্শনটা ভেতরে ঢুকছে। জাস্ট রিকালেক্ট টু অ্যানাটমি, যেটা আমরা অ্যানাটমিটা পড়েছিলাম আগে ফার্স্ট ইয়ারে, সেকেন্ড ইয়ারে, ঠিক আছে। তো এই কন্টেন্টের মধ্যে এই জায়গাটা বন্ধ হয়ে যায়। ইউজুয়ালি দিস পেটেন্সি ইজ নট দেয়ার বিকজ অফ দ্য ওই বল্ব ভ্যালভ, শাটার মেকানিজম, ওইগুলো তো বন্ধ থাকে, অ্যান্ড দের ইজ নো পেটেন্ট এরিয়া। ডেভেলপ ওই মাসেল উইকনেস হতে 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 কি হয়, এই জায়গাটা পুরো ফিল্ড আপ হয়ে যায়, পুরো জায়গাটা ফিল্ড আপ হয়ে যায়। তখন আমাদেরকে এই জায়গাগুলোকে এলিমিনেট করলে তাহলে তো তোমার টিস্যু হার্নিয়াটা থাকবে না, তাই না কি? এই জন্য অ্যানাটমিটা ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইয়ার রিপেয়ার অফ দ্য ইনগুইনাল ক্যানাল ওয়েল। ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জনস যারা কালকে হবে, ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জনসদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমাদের জন্য, আমরা যারা ওপেন করে এসেছি, এখন আমরা ল্যাপ্রোস্কোপি করছি, আমাদের জন্য এই অ্যানাটমিটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। মায়োপেক্ট্রিনিয়াল ওরিফিস, ওটার মধ্যে ওটা পেছন থেকে যখন আমরা দেখি তখন মায়োপেক্ট্রিনিয়াল ওরিফিস বলে আমরা ডিফাইন করি। তার মধ্যে ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট ওই ইনফিরিয়র এপিগ্যাস্ট্রিক ভেসেলসগুলো ডিফাইনিং, আর মিডিয়াল লিগামেন্ট, ওগুলো আম্বিলিক্যাল লিগামেন্টগুলো দিয়ে আবার ডিফাইন করা হয়। যখন ভেতর থেকে আমরা ট্যাপ রিপেয়ার বলবো তখন আমরা সেটা, ঠিক আছে। আপাতত আমরা ওপেন মেথডে যাচ্ছি, সেইভাবে আমরা শিখছি। যখন আমরা ল্যাপ্রোস্কোপিক্যালি ট্যাপ রিপেয়ার বা ট্যাপ রিপেয়ার করবো তখন আমরা আবার অন্যরকমভাবে শিখব। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো দ্য বাউন্ডারিজ অফ দ্য ইনগুইনাল ক্যানাল, that is very important for you to know. So indirect inguinal hernia, muscle weakness at the inguinal ring causes failure to close the deep inguinal ring. When increased intra-abdominal pressure dilates, protrusion passes the deep inguinal ring. Direct inguinal hernia, the pressure of the posterior portion, posterior weakness, wall weakness is there, the whole muscle comes out, and there is a weakness and there is a bulge, and that doesn't solve. So direct inguinal hernia, and it is usually medial to the inferior epigastric vessels, okay? So that's the inferior epigastric artery, medial to it. So these are the important things. Eiggulo basic points which will be asked. These are the basic. Gubernaculum testis has to be eliminated. If it is patent processus vaginalis, that is complete hernia. The processus is there. এই যে টেস্টিসটা এসে, টেস্টিস এসে গুবার্নাকুলাম টেস্টিসটা এখান অব্দি স্টোটামে যাবে, এই জায়গাটা পেটেন্ট থাকলে কমপ্লিট হার্নিয়া। If there is no patency, there won't be any hernia. Got it? Understand? So the fish abdominal wall in the medial to inferior epigastric. This is important thing that you have to remember. These are the features, these are the types. তোমরা দেখেছো তো ইনগুইনাল হার্নিয়া কেসেসগুলো এভাবেই ছিল। So hernia cases about
90% of the people, you be sure you will be getting it as a short case or a long case you might get. Now sliding hiatus hernia, rolling hiatus hernia, rolling when stomach rolls into the thoracic cavity. I was telling you the hernia classification as per the anatomical. If the stomach, spleen, colon, even all this can go intrathoracic. ওই যে hiatus esophagus তো আপনি intra-abdominal হয়ে যাচ্ছে, ওই জায়গাটা diaphragm কিন্তু weak আছে. You understand? When the esophagus is entering the stomach, the diaphragm ওই জায়গাটা crus গুলো, diaphragmatic crus গুলো weak থাকলে কিন্তু ওখান থেকে hernia হয়ে যাবে. Got it? Now the stomach can go above or the esophagus could go down, rolling. Understand? It can get strangulated. ওপরে গিয়ে strangulate হয়ে গেল. ওই জায়গাটাতে এত weakness হলো, trauma হলো, চোট লেগেছে, the whole entire thing might go up in a second, or it can take gradual time and go above. তুমি দেখছো যে স্টমাক এক্সরে করলে স্টমাকটা উপরে আছে, থ্যারাক্সে আছে। এক্সরে, আল্ট্রাসাউন্ড, এমআরআই, সিটি, এখন তো এমআরআই সিটি ইজ ভেরি কমন উইথ ইউ পিপল। দেন উই ওয়্যার ইয়াং, উই ডিডন্ট হ্যাভ এমআরআই এন্ড সিটি, ইট ওয়াজ অল ক্লিনিক্যাল। আমরা বাবল সাউন্ডসটাকে যখন থ্যারাক্সে দেখছি, বাবল সাউন্ডস থ্যারাক্সে, দ্যাট মিনস স্লাইডিং হার্নিয়া হ্যাজ অকার্ড। Diaphragmatic hernias, then repair of the diaphragm has to be done. Inguinal hernia তো তুমি ইনগুইনাল রিপেয়ার করছো, কিন্তু এইগুলো তো তুমি বাইরে থেকে কোনো বলছ নেই। পেশেন্ট ইজ গাস্পিং অর ডিসনিয়া অর SpO2 is less or খেলে গেলে বুকে জ্বালা হয়, heaviness in the chest field. Chronic cases, elderly patients have come up with this. আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি হয়ে যায়, then it's life threatening condition. বাচ্চাদের ডিসনিয়া একদম কালো নীল হয়ে যাবে, পুরো থ্যারাক্সে লাংস ক্র্যাপস করে গেছে, পুরো অ্যাবডোমেন উঠে গেছে বুকের ভেতরে। গট ইট? ইন্টারেস্টিং। সো স্লাইডিং, রোলিং হার্নিয়া, টাইপস অফ হার্নিয়া হার্নিয়া, এইসব জিনিসগুলো হয়। সি দিজ আর দ্য টাইপস। এই যে স্টমাকের পোর্শন, নট দ্য এন্টায়ার স্টমাক বাট পার্ট অফ দ্য স্টমাক হ্যাজ গন ইনসাইড দ্য থ্যারাক্স। গট ইট? So very few cases, even not even 10 I have seen in my last 30-40 years, not even grossly 10 years. Only recently I met a female comfortably walking away, khete ekটু অসুবিধা হয়, SpO2 that was less, around 70-74, but otherwise she was comfortable. So she had this diaphragmatic hernia. Now femoral hernia, a plug of fat in the femoral canal enlarges, pulls the peritoneum upon the urinary bladder in the sac. The femoral canal is the medial portion, most medial compartment, 3 portions divide করা হয়, তো veins আছে, artery আছে, এদিকে lymph node most medial আছে, cloacates, সেই জায়গাটা weakness আছে, cribriform fascia. From there, if the weakness and the things come out, that's femoral hernia. Okay, got it? And it's more common in the females. Part of the bladder may be a content of the hernia. The hernial contents আমরা যখন ডিসক্রাইব করছি, যে অ্যামান্ডস হার্নিয়াতে অ্যাপেন্ডিক্স থাকে, লিটারাস হার্নিয়াতে মিকলস ডাইভার্টিকুলাম থাকে, মাইডালস হার্নিয়াতে ডব্লিউ শেপেড ইয়ে আছে, স্লাইডিং হার্নিয়া আছে, তো প্যান্টালুন হার্নিয়া, যখন আমরা এত সব রকমের বলছি না, তখন ফিমোরাল ক্যানালের কন্টেন্টটা ইউজুয়ালি মানে ইন্টেস্টাইন্স থাকবে, বাট মেবি সামটাইমস ব্লাডার মেবি স্লাইড ডাউন। ওকে, সো স্পেশালি ইন ফিমেলস, common in obese or pregnant women. This এইগুলো basically femoral hernia will not get clinically that many cases, but in exams whenever you get inguinal hernia cases, they are likely to cross check you. এটার সঙ্গে কি কি হতে পারে differential diagnosis? There can be psoas sepsis, it can be lymphadenitis, it can be a malignant lymph node mass, it can be a lipoma, তাই তো? লাইপোমা হলে কোনো তুমি টেন্ডারনেস ফিলিং কিছু পারবে না, রিডিউস করতে পারবে না। ফিমোরাল হার্নিয়া কিন্তু ওগুলোতে যদি ওইটা ইন্টেস্টাইন্স থাকে বা ব্লাডার, ওখানে টেন্ডারনেস থাকবে, পার্টলি রিডিউসেবল থাকবে, একটু স্কুইজ করতে পারবে, মানে রিডিউসেবল একটুখানি থাকবে, কিন্তু যদি ওটা সোয়াস অ্যাবসেস থাকে তাহলে কিন্তু তো ওর হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি উইল বি ভেরি সাজেস্টিভ। ওটা যদি লিম্ফাডিনাইটিস থাকে, ওটা কিছুতেই তুমি স্কুইজ করে ভেতরে করতে পারবে না। ওটা যদি লাইপোমা থাকে, ওটা যদি তাহলে কিন্তু সেগুলো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস দে আস্ক ইউ what are the likely causes in the femoral area which can mimic femoral hernia. Then inguinal hernia te what else can be there besides the hernia? To first well, this is the inguinal hernia. What are the differential diagnoses?
সবসময় ওরা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে। It can be lipoma, it can be sepsis, it can be lymphadenitis, it can be so many other things. Aneurysm গুলো বলার দরকার নেই, কিন্তু হয় না, কিন্তু contents of hernia গুলো কিন্তু ভ্যারি করে যাবে। তুমি দেখলে ওটা তুমি ভেসেলস গুলো দিয়ে তুমি বলছো inferior epigastric, if it is lateral to the inferior epigastric, lateral, so it can be indirect most likely, but if it is medial, it is a direct hernia. Direct hernia te content is usually not appendix or Mickel's or ওইগুলো হয় না, indirect কিন্তু ওইগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Richters কি বললাম, partial circumference of the intestine, Richters hernia। Litters যখন Mickel's আসলো, Amand's appendix আসলো, এসব আমরা কিন্তু পেয়েছি। This you will get as you practice, if you go into surgery, you will find that contents vary. স্লাইডিং এ তো পুরো কোলন এসে যায়, কোলন এসে গেল, এদিকটায় আসলে তো অনেক কিছু মানে সিগময়েড কোলন ঢুকে যাবে। One important thing in infancy, umbilical hernia is very common. In infants, in children, less than 2 years, don't do anything for umbilical hernia. পেটের যেখানে umbilical কর্ডটা কাটা হচ্ছে সেখানটা একটা দেখবে ফুলে আছে বাচ্চাদের, কি করব? তোমাদেরকে বাড়িতে আছো, তুমি বাড়িতে সবচেয়ে ভালো ডাক্তার, মানে ইয়াং ডাক্তার, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে ওরা কি করব বাচ্চাটার এখানটা umbilical আছে, don't do anything for 2 years, it will gradually go off. তারপরে যদি স্টে করে যায়, then you go ahead with umbilical hernia, otherwise for less than 2 years umbilical hernia যে এইটুকুনটা ফোলা আছে যেখানটা তুমি umbilical কর্ডটাকে এক্সারসাইজ করেছো সেখানটাতে একটা hernial tendency থাকতেই পারে। Got it? So this is very important. Umbilical hernia not always repair. If it is very small one, don't do anything. যদি ওটা bulge out করছে stress and strain, it is deforming your umbilicus in adults, deformity হয়ে গেছে, খেতে গেলেই অসুবিধা হচ্ছে, it can be very large in size, রিডিউস করছে, কখনো কখনো ইনকার্সেলেট হয়ে গেলে, ছোট্ট ওপেনিং থাকলে বাইরে বেরিয়ে গেছে, ইন্টেস্টাইন পোর্শন ভেতরে আর ঢুকতে পারছে না, ওখানে যদি স্টুলস অ্যান্ড অল দ্যাট স্ট্র্যাঙ্গুলেটও হয়ে গেছে, অনেক সময় হয়েছে, স্লাফ আউট করে গেছে স্কিন, এত লং স্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে ইনকার্সেলেটেড হয়ে যে স্কিনটা স্লাফ আউট হতে শুরু করে দিয়েছে। ইট ইজ সাচ অ্যান এমার্জেন্সি, সেরকম কেসেসও আমরা দেখেছি, উই হ্যাভ অপারেটেড অন সাচ কেসেস। গট ইট? সো in infancy less than 2 years, don't do anything. Commonly say obese persons এই সব জায়গাগুলো তো হয়েই যায়। Ventral hernia তে inadequate healing of the incision, post operative বলেছি। So how will you work? Signs and symptoms, I have been telling you, the patient will come with it depends, একটা সোয়েলিং আছে, ওটা ডিফর্মিটি, স্ট্রেন করলে ওখানে হাঁটা চলা করলেই ব্যথা হচ্ছে, বমি হয়ে যাচ্ছে, আগে এটা কমে যেত এখন কমছে না, হাঁটতে গেলে আই হ্যাভ টু স্ট্রেন অ্যান্ড কনস্টিপেশন থাকলে আরও বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে। সো দিস আর দ্য কমন কমপ্লেন্টস। বাট ইফ দের ইজ ভমিটিং, দের ইজ ডায়রিয়া, দের ইজ ফিভার, মিনস ইট ইজ স্টার্টিং টু স্ট্র্যাঙ্গুলেট। স্ট্র্যাঙ্গুলেশন মানে কি? আটকে যাওয়া, ব্লাড ভেসেলস আর গেটিং এন্ট্র্যাপড। নাও দের ইজ প্রিগ্যাংগ্রিনাস চেঞ্জেস, তখন কিন্তু তুমি বাঁচাতেও পারো, নাও বাঁচাতে পারো ইন্টেস্টাইনসটাকে। যদি একদম গ্যাংগ্রিনাস কন্টেন্ট হয়ে যায় তাহলে তোকে রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস করতে হবে, খুব বাজে কেসেসে রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস করে আবার যেটা ভালো আছে সেই জায়গাটাকে তুমি আনলে। সো ক্লিনিক্যালি পেশেন্ট উইল মে কাম উইথ এনি কাইন্ড। যদি প্রথম দিকে আসে when there is no strangulation, you can do a repair, you can, that's elective surgery, elective, not emergency. Difference-টা কি? elective মানে you can plan your surgery. Planning surgery, how will you plan your surgery? পেশেন্টের ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ওবেসিটি, ওই সব জিনিসগুলোকে দেখতে হবে, স্মোকিং ওইগুলোকে বন্ধ করতে হবে, ইসিজি ব্লাড টেস্টগুলো করে, ব্লিডিং, ক্লটিং ফ্যাক্টর ওইগুলোকে দেখে নিতে হবে, লিভার ফাংশন টেস্ট। ইফ all these are compromised, then your surgery will not be a success. You can do the surgery, but patient will not be well. ওর ইসিজিটা খারাপ আছে, তাহলে তুমি সার্জারি করে কি করলে? Before you do your elective surgery, this is the preparation, hemoglobin. Less hemoglobin তুমি ওটি করছো, patient will not recover fully, তাই না? Anemia, the patient will not recover fully. If there is an infection, patient will not recover fully. Antibiotics দিয়ে ইনফেকশনটাকে কমাও। Okay, so liver function test, why is it required? Because if the jaundice is there and you are operating, patient will not recover. Your surgery will be a failure.
But emergency cases আমরা তখন life risk constant, life patient may lose the life if we don't do the OT. So elective operation is different from an emergency operation. Elective cases elective operation যখন তুমি করছো যে অমুক দিনে অপারেশন হবে, আপনি এই টেস্টগুলো করান, ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, আল্ট্রাসাউন্ড, অ্যাবডোমেন, ধরো ওর প্রস্টেটটা বিশাল বড় আছে, বিপিএস হয়ে আছে, বেনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লেসিয়া, সেই কেসে ওর পেছাবটা আটকেই যাচ্ছে, ওর ব্লাডটা ওখানে অসুবিধায় আছে, সেখানে তুমি যে হার্নিয়া অপারেশন আগে করে দিলে ওর বিপিএসটা সলভ হলো না, আবার ওর রিকারেন্সটা হয়ে যাবে। We are trying to do a planned surgery in such a way so that you prevent a recurrence. What is recurrence? You have again and again the same problem is coming and you are trying to repair. Recurrent hernia hoyeche, it is very difficult to repair recurrent hernia if you have put in a mesh. If you have done an intra-abdominal surgery, laparoscopic hoye geche, recurrent hernia surgery is very difficult. But people are trying to do it now. But recurrence is the thing that you want to prevent. ওই জায়গাটাতে তুমি যখন রিপেয়ার করছো, রিডিউসিং এভরিথিং, তুমি ক্যাভিটিগুলো প্রসেস ওইগুলো পেছন দিকে আমরা মেশ দিচ্ছি, বা আমরা ওটাকে লাইগেট করছি, বা আমরা ওর মানে হোল থিং উই আর রিপেয়ারিং, আর রিকারেন্স হয়ে গেল মানে এগুলো পুরোটা খারাপ হয়ে গেছে তোমার অপারেশন। You understand? Recurrent inguinal hernias is a very difficult thing to repair, and to prevent that you have to plan your first surgery very well. Plan your surgery very well. So for that you do আল্ট্রাসাউন্ড অ্যাবডোমেন। কেন আল্ট্রাসাউন্ড? ধরো অ্যাসাইটিস আছে, কোনো অর্গানোমেগালি আছে, কোনো ক্যান্সার আছে, সেগুলো না রিপেয়ার করে তুমি ইনগুইনাল হার্নিয়া রিপেয়ার করে কি করবে? সো ট্রিট ইউর প্রাইমারি প্রবলেমস ফার্স্ট, দেন গো হেড উইথ ইউর ইলেক্টিভ অপারেশন। গট ইট? Investigation, physical examination is there. This is all. Management, antibiotic receptors and all that is done. Now we will go to the, going to take more time in teaching you this. If you are interested in learning about Spigelian, obturator, then your perineal, other kinds of lumbar hernias or ventral hernias, then we'll take some other class. This is, I'll go to the inguinal hernia. Okay, this is very important. Oblique passage in the lower part of the anti-abdominal wall, above medial half of inguinal ligament. 4 centimeter, 1.5 inches. Extends from deep inguinal ring to the superficial inguinal ring. এগুলো সব বলা হয়েছে, এগুলো সব তোমরা জানো। Now bounded by the superomedial infralateral crura. What is deep inguinal ring made up of? আমরা যেটা বলছিলাম deep inguinal ring, it is made up of U-shaped condensed fascia transversalis. It's 1.25 centimeter above inguinal ligament between pubic and symphysis anterior superior iliac spine, midway. এই যে anterior superior iliac spine এটা যদি হয়, এটা যদি tubercle হয়, এটা midway, এই medial side এ 1.5 inches or 4 centimeter, এইটুকুনটা হচ্ছে তোমার inguinal canal। এইটুকুনটার মধ্যে যা কিছু প্রবলেম হচ্ছে, ওকে? So deep inguinal ring, U-shaped condensation of facial transversalis. লাস্টের দিকে যেটা abdominal wall, peritoneum পরে peritoneal fascia আছে, তারপরে transversalis abdomen, আর তারপরে fasciaটা আছে, transversalis fascia, ওটা হচ্ছে সবচেয়ে posterior layer of the inguinal canal। এটা হচ্ছে deep inguinal ring, this portion, এটা হচ্ছে external inguinal ring। এখানটা যে condensation of the transversalis fascia, ওটা তোমার এই ক্রুরাগুলো দিয়ে এই হোলসগুলোকে বানাচ্ছে, রিংগুলোকে বানাচ্ছে, যেগুলো পেটেন্সি হলে তোমার ওই হার্নিয়াটা ঢুকতে পারছে। উইকনেস ইন দ্য abdominal wall, ওই দুটো জায়গা সবচেয়ে বেশি উইক। যেমনি আমি বললাম ডায়াফ্রামেটিক হার্নিয়া কখন হচ্ছে, এই ডায়াফ্রামের মধ্যে এই যেখানটা ইসোফেগাস ঢুকছে, এই জায়গাগুলো উইকনেস থাকে, যেখানটা দিয়ে ইসোফেগাস ঢুকলো, উইকনেস ইন দ্য ডায়াফ্রামেটিক, এগুলো দেখা যাচ্ছে না, এইটা দেখা যাচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্গুয়াল রিং, ইন্টারনাল লিঙ্গুয়াল, বোঝা যাচ্ছে, ক্লিনিক্যালি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি কমন। তো উইকনেস হচ্ছে ওই জায়গাগুলোতে কি কি দিয়ে অ্যানাটমিক্যালি কেন আমরা পড়ছি, সো দ্যাট উই ক্যান মেক আওয়ার রিপেয়ার ওয়েল, অ্যানাটমিক্যাল রিপেয়ার ওয়েল। দ্যাটস ওয়াই উই সে দ্য ইউ-শেপড কন্ডেনসেশন অফ দ্য ফেশিয়া ট্রান্সভার্সালস, ইট ইজ 1.25 সেন্টিমিটার্স অ্যাবাভ। এই যে ইনগুইনাল লিগামেন্টটা আছে, ইনগুইনাল লিগামেন্টের 1.25 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ মিড পয়েন্ট থেকে নিয়ে ইনগুইনাল ক্যানালটা আছে।
আমরা ইনসিশন একটা দুটো স্টুডেন্ট ছিল যেদিন আমি হার্নিয়া অপারেশন করছিলাম, ওদেরকে সামনে রেখেছিলাম ওটিতে। তোমরা কি কেউ ছিলে? তোমরা ওটিতে যেও, ওটিতে যখন রিপেয়ার হবে হার্নিয়া তখন যদি রাখো তাহলে কিন্তু এগুলো বুঝতে পারবে যে আমরা কোন জায়গাটা রিপেয়ার করছি। প্রত্যেকটা দেখিয়ে দিচ্ছে, স্কিনটা নিচে সাবকুটেনিয়াস টিস্যু কেটে, তারপরে এক্সটার্নাল অবলিক মাসলটাকে কেটে ইনসিশন দিয়ে রিট্রাক্ট করবো। এক্সটার্নাল অবলিকটাকে রিট্রাক্ট করলাম, এবারে রিংটাকে, রিংয়ের কাছ থেকে কর্ডটা তুলে ধরবো, পুরো কর্ডটা। ওটার মধ্যে কী কী আছে? ভাস আছে, ভেসেলসগুলো আছে, স্পারম্যাটিক ক্রিমাস্টিক ফেশিয়াগুলো আছে, ইলিয়াঙ্গাল নার্ভ আছে, ওটাকে তো তার মধ্যে স্যাকটা আছে। স্যাকটাকে ব্লান্ট ডিসেকশন দিয়ে স্যাকটা আউট করতে হয় ফ্রম দ্য কর্ড। তারপর এই কর্ডটাকে রিট্রাক্ট করে পেছন দিকে রেখে স্যাকটাকে হার্নিওটমি। হোয়াট ইজ হার্নিওটমি? যখন এই স্যাকটাকে আমরা খুলে কন্টেন্টসটাকে রিডিউস করবে, আর হার্নিয়াল স্যাকটাকে বেঁধে বন্ধ করে রিডিউস করে দেবো ইন্টারনাল ইনভার্নাল রিংয়ের মধ্যে, দ্যাট ইজ রিডাকশন। আমরা স্যাক রিডিউস করলাম, কন্টেন্টসটাকে স্যাকের মধ্যে, দ্যাটস হার্নিওটমি। একটা হার্নিয়া রিপেয়ারে হার্নিওটমি আছে। তারপরে তুমি হার্নিওপ্লাস্টি আছে। হার্নিওপ্লাস্টি মানে কি? ওখানে তুমি মেশ রিপেয়ার করতে পারো, তুমি ওটা রিপেয়ার অ্যানাটমিক্যাল রিপেয়ার করতে পারো এইগুলো। আর তারপরে আমরা মেশ প্লাস্টি পরে দেখো এটার মধ্যে ভ্যারাইটিস, হাউ ইউ রিপেয়ার ইট ডিপেন্ডস। ইফ ইউ পুট ইন জাস্ট ডার্নিং সুচার্স, তুমি যেমনি রিফিউ করা হয়, ক্লোথস রিফিউ করা হয়, যেন ওখানটা বোঝাই না যায়, কিন্তু আমরা উপরের দিকে যাই আবার নিচের দিকে আসি, আবার উপরের দিকে যাই আবার। রিফিউ এমনি করে রিপেয়ার করতে, রিফিউ কাপড়ের উপরে রিফিউ মোটামুটি। তো আমরা বেসিনিস রিপেয়ারটাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড বলে মানত। ইভেন 10 years ব্যাক যখন ল্যাপ্রোস্কোপি তখনও পপুলার হয়নি, যদি ফ্রম 1990s ল্যাপ্রোস্কোপি ইজ ইন দ্য ফিল্ড, কিন্তু তার আগে অব্দি আমরা কিন্তু ব্যাসিনিস রিপেয়ারটাকে ভীষণ ভাবে। তারপর মডিফিকেশনস অফ ব্যাসিনিস আসলো, 50 টাইপস অফ মডিফিকেশন অফ ব্যাসিনিস। রিফিউটাকে অন্য অন্য টেলাররা অন্য অন্য রকমভাবে করে। রিফিউটাকে পাতলা সেই সেম কাপড়ের মধ্যে থেকে নিয়ে আমরা রিফিউটা করি। তো কে কে করেছে রিফিউ? এখানে কাপড়ের রিফিউ লেডিস মাস্ট হ্যাভ ডান। করনি কেউ কোনোদিন? রিফিউ করনি, আলাদা একটা টি শার্ট কিনে নিয়েছি, জামা কিনে নিয়েছি, বাট রিফিউ করাটা ভীষণ ভালো লাগে আমার, ভীষণ। তো রিফিউ যখন করা হয়, ভ্যারাইটিস লোকেরা করেছে, 50 রকমের ভেরিয়েশনস আছে ব্যাসিনিস রিপেয়ারে, গট ইট? সো তারপরেও আরো অন্য ভ্যারাইটি উইল স্টার্ট। See here, the deep inguinal ring, superficial inguinal ring, pubic tubercle, symphysis pubis, rectus muscles. This is Hasselback's triangle. Hasselback's triangle, lateral portion of the rectus wall, inguinal ligamentary portion, and this is conjunctive. এই জায়গাটাকে পুরো ট্রায়াঙ্গেলের মতন হচ্ছে inferior epigastrobus, Hasselback's triangle. ওইখানটাতে ম্যাক্সিমাম এই হার্নিয়াগুলো হয়। So they might ask you, the external might ask you, what is Hasselback's triangle? It's nothing. This area, conjoined tendon and deep inguinal ring, এগুলো দেখাচ্ছে। So you know this anatomy is very essential. What is the anterior wall? Anterior wall is skin, superficial fascia, external oblique, aponeurosis. যেটা আমরা বলছিলাম যে রিপেয়ার যখন করি, স্কিনে ইনসিশন দিলাম, মিডল সাইড অফ দ্য স্কিন, মিড পয়েন্ট অফ দ্য ইনগুইনাল লিগামেন্ট টু দ্য pubic tubercle, and ইনসিশন দেওয়ার পরে স্কিন, সাবকুটেনিয়াস টিস্যু, ফ্যাট, নিচে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনেউরোসিসটা কাট করছি, ঠিক আছে? ওটাকে রিট্রাক্ট করে পরে কর্ডটাকে ওঠাচ্ছি, কোথা থেকে? এক্সটার্নাল রিং, ওখান থেকে কর্ডটা ইজিলি পাঠিয়ে লিফট আপ করি, লিফট আপ করে কর্ডটার মধ্যে স্যাকটা থাকে। ইউজুয়ালি স্যাকটা যখন থাকে, স্যাকটাকে সেপারেট আউট করি, ভাস আর ভেসেলস, পাম্পিনিক কমপ্লেক্সেস আছে, ক্রিমাস্টিক আছে। ওই স্যাকটাকে সেপারেট আউট করার পরে ওই স্যাকটাকে যখন কেটে কন্টেন্টসগুলোকে অ্যাবডোমেনের ভিতরে ঢুকাই, দ্যাট ইজ স্যাক রিডাকশন অফ দ্য হার্নিয়া। স্যাকটাকে লাইগেট করতে হয়, তাহলে হার্নিয়াটমি হয়ে গেল, হার্নিয়া রিপেয়ার হলো। এবারে ওই যদি ওই ইন্টারনাল অবলিক রিংটাকে রিপেয়ার করি, ওটা একটা আলাদা নাম হয়ে গেল, লাইকেনস্টেন্স রিপেয়ার, ট্রান্সভার্সাস ফেশিয়াল রিপেয়ারটাকে লাইকেনস্টেন্স রিপেয়ার হয়ে গেল। ওখানে যদি মেশের একটা অবলিক প্লাগ দিয়ে দিই, ওটা কিন্তু একটা প্লাগ দিয়ে মেশোপ্লাস্টি, মেশ দিয়ে রিপেয়ার হয়ে গেল। So it depends on how it's up to the surgeons and of course the cost, মেশের দাম হয়।
তারপর তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা যদি বলো যে মেশ কত ভ্যারাইটিসের হয়, মেশ বায়োলজিক্যাল হয়, মেশ আর্টিফিশিয়াল হয়, মেশে সিনথেটিক মেশেস হয়, আনঅবজার্ভেবল অবজার্ভেবল মেশেস হয়। তো এগুলো সব ডিপেন্ড করে, অবজার্ভেবল মেশেস আর কস্টলি, আনঅবজার্ভেবল অত কস্টলি নয়। তো সিনথেটিক মেশগুলো এবারে আমরা পড়ছি যে রুফটা কি আছে, আর্মড ফাইবার্স অফ দ্য ইন্টারনাল অবলিক অ্যান্ড ট্রান্সভার্সাল সাবডোমিনাস দিয়ে ওই কনজয়েন্ট টেন্ডন একদম হার্নিওটমি হয়ে গেল, এরপরে আজ যে কনজয়েন্ট টেন্ডনটা আছে এবারে আমরা রিপেয়ার শুরু করবো, ইঙ্গুয়ানাল লিগামেন্ট আর আর্চ টেন্ডন, ইঙ্গুয়ানাল লিগামেন্ট আর আর্চ, এইগুলো দিয়ে রিপেয়ার করবো, ওই পুরো প্যাসেজটাকে অবলিটারেট করে দিলাম। গট ইট? এই যে রুফটা আর্চ ফাইবার্স ইন্টারনাল অবলিক অ্যান্ড ট্রান্সভার্সাল, এই যে আর্ক তৈরি হয়েছে, এই আর্কটাকে সঙ্গে আমরা ইঙ্গুয়ানাল লিগামেন্টটাকে রিপেয়ার করব, এই প্যাসেজটাকে অবলিটারেট করছে। গট ইট? তারও আগে আমরা যে ট্রান্সভার্সাল ফেশিয়াটাকে রিপেয়ার করে দিই উইথ অ্যাবজর্বেবল সুচার্স, কারণ কি ওটা উইক থাকে, ওটা ফার্স্ট রিপেয়ার আফটার হার্নিওটমি, ট্রান্সভার্সাল ফেশিয়া রিপেয়ার একটা হয়ে গেল। তারপরে এই কনজয়েন্ট এই রুফটাকে নিয়ে ফ্লোরের সঙ্গে লাগাচ্ছি, ফ্লোরটাকে ইনভার্নাল লিগামেন্ট আছে আর ল্যাকুনার লিগামেন্ট আছে। এই যে এই জায়গাটা ল্যাকুনার লিগামেন্ট বলেছিলাম, এই জায়গাটা ল্যাকুনার লিগামেন্ট বলেছিলাম, রিমেম্বার দিস ল্যাকুনার জিবার্নাস, পপার্টস, এগুলো সব আছে এখানটা, ঠিক আছে? তো এই ট্রান্সভার্সাল ফেশিয়াল রিপেয়ারটা হলো, তারপরে কিন্তু এই ইনভার্নাল লিগামেন্ট টু কনজয়েন্ট, ইনভার্নাল লিগামেন্ট টু কনজয়েন্ট ওইখানটা রিপেয়ার হবে। This is usually done with proline repair. Prolineটা unabsorbable ভীষণ শক্ত সিনথেটিক সুচার, আর তাতে রিকারেন্স তাড়াতাড়ি হয় না, নো রিকারেন্স ইজ দেয়ার, দ্যাটস ওয়াই উই ডু প্রোলিন ডার্লিং, প্রোলিন দিয়ে ডার্লিং করছি। এটা একবারে we go this way once and then again return। তারপরে কেউ মেশ প্লেস করে, মেশটাকে কিভাবে করবে, ওই রিংটার মধ্যে একটা, সাপোজ দিস ইজ দ্য মেশ, মেশটাকে এখানটা একটা ফুটো করে দিতে হবে, এখানটা দিয়ে কর্ডটা যাবে, এই মেশটা এখানে প্লেস করবে, এই পুরো মেশটা এখানে প্লেস হবে, it should be beyond 2 centimeter weak area beyond এই মেশটা প্লেস হবে। মেশের মধ্যে পোর্স থাকে, পাতলা পাতলা পোর্স থাকে, the bigger the pore, lighter is the mesh, and easily lightweight mesh with bigger pores is comfortable to the body, and তাতে রিপেয়ারটাও ভালো হয়। কিন্তু আমরা যেগুলো পাই সেগুলো বেশি ছোট ছোট পোর্স থাকে, আর বেশি খুব ছোট ছোট পোর্স থাকে, ওটা একটু ডিফিকাল্ট হয়, বাট it becomes heavy and stiff, but that is also available and mostly we do it with that. Okay, so we put in the cord and place the mesh like this and then do the repair. After that the cord closure of the layers, skin, subcutaneous, external oblique, abar bondo kore dilam, repair is finished. Got it? এই ইনভার্নাল লিগামেন্ট আর কনজয়েন্ট টেন্ডন তার পিছনে পিছনে লেয়ার্স গুলোকে যদি লাইন বাই লাইন রিপেয়ার করি, তাহলে তো অবলিক প্যাসেজটা চলে গেল, রিপেয়ার অ্যানাটমিক্যাল রিপেয়ারটা তো হলো। So herniotomy, you reduce the hernia, then repair the posterior wall, then you repair conjoint tendon with inguinal ligament, then closing the layers after replacing the cord. Cordটা নিজের জায়গায় রেখে আবার ক্লোজ করে লেয়ার্স। কিন্তু যখন কমপ্লিট হার্নিয়া হবে, তোমার তো পোস্টেরিয়র পোর্শনটাও রয়ে গেল, হার্নিয়াটমি করার পরে আমরা ডিস্টাল পোর্শনটাকে ছেড়ে দিই, কোন জায়গাটা এমনি করে আসছে, এই স্যাকটা এত লম্বা পুরো টেস্টিস অব্দি চলে গেছে, ইন্টেস্টাইনগুলোকে তুলে তুলে নিয়ে পুরো অ্যাবডোমেনে দিয়ে এই তোমার ইন্টারনাল এই রিংটাকে ছোট করা হলো, এই ডিস্টাল পোর্শন অফ দ্য রিংটাকে আমরা ছেড়ে দেবো, এটার মধ্যে বন্ধ করি না, নাহলে কালেকশন হয়ে যাবে, হাইড্রোসিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কমপ্লিট হার্নিয়াতে ডিস্টাল পোর্শন উই ডোন্ট ডু এনিথিং, if we cut it off, only the proximal portion is closed, abdomen হার্নিয়াটমিক্যালি ক্লোজ করে দিলে পেরিটোনাইজ হয়ে গেল, পেরিটোনাইজ কভার করে দিল, ইন্টেস্টাইনস করে পেরিটোনাইজ চলে গেল, তারপর তুমি রিপেয়ার করছো ট্রান্সভার্সাল ফেশিয়া, কনজয়েন্ট টেন্ডন টু ইনভার্নাল লিগামেন্ট, তারপর এক্সটার্নাল অবলিকটাকে রেখে দিচ্ছি। গট ইট?
So watch, go into the OT and watch a hernia repair. Then you will understand how it is done and you will love it. ওই ইনফিরিয়র এপিগাস্ট্রিক ভেসেলসগুলোকে ফিল করা যায়, ওটাকে দেখা যায় না ইউজুয়ালি। বুঝতে পারছো? যখন আমরা এক্সটার্নাল অবলিক কেটে দিয়ে যখন কর্ডটা দিয়ে আমরা সাকটা ওখানে ইন্টারনাল অবলিক রিং অব্দি যাচ্ছি, আমরা কিন্তু ফিল করতে পারি পালসেশনস ইনফিরিয়র এপিগাস্ট্রিকে, ইউজুয়ালি দেখা যায় না। রিপেয়ার করার সময় বি কেয়ারফুল নট টু প্রিক দ্য ভেসেলস, নট টু প্রিক দ্য ভেসেলস। আজকে এই অবধি থাক নাকি?